Now let it be known that I don't particularly enjoy violence. That being said, you are currently in company of extremely violent individuals. Don't want any accidents. That being said, I'm off the track, bro. 안녕하세요, 셀리입니다. With that being said, 들어보셨나요? 정말 많이 쓰는 표현이거든요. 그래서 문법이고 뭐고 간에 알아두면 반드시 써먹게 되어 있는 said에 관련 표현들 알아보실 건데요. 또 예문 안에 또 많이 쓰이는 유용한 표현들 많이 넣어놨으니까는요. 같이 영작하시면서 들어주세요. 바로 시작해 볼게요. 첫 번째, with that being said가 있습니다. 얘는 문어체라기보다는요, 구어체로 말할 때 많이 쓰이기 때문에 말은 하다 보면 이렇게 줄여서 변형 형태로도 많이 쓰잖아요. That being said, that said 하고도 아마 들어보실 거고요. Having said that과 의미가 같다고 보시면 돼요. 한국말로는 그건 그렇지만, 그런데, 그렇긴 하지만 정도로 의역이 되고요. 즉, 앞서 한 말에 대해서 상반되는 이야기를 하거나 추가적인 내용을 얘기할 때 보통 많이 사용이 되는 부사입니다. 예문으로 연습해 보실게요. 저는 재택근무하는 게 좋아요. 그렇지만 사회적 교류가 그립기는 합니다. 사회적 교류는 social interaction 정도로 말씀하시면 되죠. 자, 재택근무는 집에서부터 일을 해서 이제 보내는 거잖아요. working from home 이용해서 쓰시면 되죠. 같이 영작해 볼게요. I love working from home. With that being said, I do miss social interaction. I love working from home. With that being said, I do miss social interaction. 이라고 하시면 되고요. 제가 해산물을 별로 안 좋아하기는 해요. 그렇지만 이 새우볶음밥은 먹어보고 싶네요. Having said that 이용해서 한번 해볼게요. 근데 우리가 이제 좋아하다란 얘기할 때 항상 like만 먼저 생각이 나시잖아요. 또 다른 표현으로 정말 많이 쓰는 거 care for가 있어요. 그래서 싫어하는 거를 I don't care for 하고도 쓸 수 있거든요. 같이 영작해 보실게요. I don't care for seafood. Having said that, I'd like to try the shrimp fried rice. I don't care for seafood. Having said that, I'd like to try the shrimp fried rice. 저는 아침 일찍 일하는 거를 좋아해요. 그렇긴 하지만 때로는 또 밤에 집중이 더 잘 되기도 합니다. 자, 우선 아침 일찍은 early in the morning 이용해서 쓰시면 되고요. 가장 짧은 that said 이용해서 영작해 볼게요. I like working early in the morning. That said, sometimes I can focus better at night. I like working early in the morning. That said, sometimes I can focus better at night. 이라고 하시면 되죠. Now let it be known that I don't particularly enjoy violence. That being said, you are currently in company of extremely violent individuals. Now let it be known that I don't particularly enjoy violence. That being said, you are currently in company of extremely violent individuals. Don't want any accidents. That being said, I'm off the track, bro. Don't want any accidents. That being said, I'm off the track, bro. 두 번째, enough said가 있습니다. 충분히 말이 다 됐어. 어떤 뜻인지 좀 느낌이 오시죠? 그래서 더 이상 설명할 필요가 없어. 더 이상 말이 필요가 없다. 말 다 했지 뭐 정도의 의미로 그만큼 명확하다란 뜻이에요. 그래서 얘는 보통 독립적으로 쓰이기 때문에 뒤에 뭐 대절이나 이런 거 붙이지 않고 enough said 하고 그냥 사용하시면 돼요. 그래서 친구가 물어봐요. 야, 짐, 걔 좀 일 잘하냐? 성실하냐? 그래서 제가 짐은 6개월 동안 3번이나 이직했어. 뭐 말 다 했지 뭐 뻔하지 뭐. 자, 뭐라고 하시면 될까요? 6개월 동안 지금 계속해서 3번 여태까지 이직을 했고요. 또 이직을 할 수가 있는 거예요. 현재 완료로 시간을 선으로 보여주면 되겠어요. 같이 영작해 보실게요. Jim has changed jobs 3 times in just 6 months. Enough said. Jim's changed jobs 3 times in just 6 months. Enough said. 라고 하시면 되고요. 뭐 직장 바꾸는 거 switch 쓰셔도 될 거예요. Jim has switched jobs 3 times in just 6 months. 라고 하셔도 되고요. 아니면 여태까지 3번의 직장을 가진 거니까 Jim has had 3 jobs in the last 6 months 라고 하셔도 될 것 같아요. 근데 여기서는 뭐 그의 직장이 아니라
직장이라는 거를 3번이나 바꾼 거니까 굳이 소유격으로 his jobs 하고 쓰실 필요 없습니다. 어떻게 그 사람은 승진할 것 같아요? 아유, 회의에 뭐 항상 늦는데 말 다 했죠. 뭐 승진이랑 거리가 멀지 뭐 하실 수 있겠죠? 자, 항상 회의에 늦는다. 어디에 늦는 거. late for 이용해서 쓰시고요. 회의란 회의는 다 늦는 거니까 복수 이용해서 쓰시면 됩니다. He's always late for meetings. Enough said. He's always late for meetings. Enough said. 라고 하실 수가 있겠죠. 아니면 상대방이 어떤 일에 대해서 설명을 계속 친절하게 상세하게 해주는 거예요. 그래서 제가 더 이상 말씀 안 하셔도 알겠어요. 이해했습니다. 라는 뜻으로 얘는 이제 더 이상 말씀 안 하셔도 돼요. 화난 듯이 하면 안 되고 굉장히 공손한 표현으로 말씀을 하시는 거거든요. Enough said, I got it now. Enough said, I understand. 이라고 하시면 돼요. 뭐 완전히 동의한다, 완전히 이해한다 라는 뜻으로 쓰실 수가 있어요. 세 번째, as I said before가 있습니다. 앞서 말했듯이, 이미 말씀드렸듯이 란 표현으로 정말 많이 쓰이는 표현이죠. 바로 예문 들어가 볼게요. 그래서 앞서 말씀드렸듯이 콜린한테 분명 뭔 일이 있어요. 그래서 뭔가 좀 이상하다라는 뜻으로 something's up with 사람이라는 expression 있거든요. something's up with 이용해서 써볼게요. As I said before, something's definitely up with Colin. As I said before, something's definitely up with Colin. 이라고 하시면 되고요. 그래서 뭔지는 모르겠지만 지금 뭔 일이 있다라는 것. Something's going on 하셔도 되니까. As I said before, something's definitely going on with Colin. As I said before, something's definitely going on with Colin. 이라고 하셔도 의미 같습니다. 좀 더 연습해 보실게요. 앞서 말씀드렸듯이 모든 짐들을 10일까지 옮겨놔야 합니다. 모든 짐은 그냥 everything 이용해서 쓰시면 되고 당연히 10일 하면 이번 달에 그 10일을 얘기하죠. 그래서 이럴 때는 그냥 the 10th 이용해서 쓰시면 되니까 뭐라고 하시면 돼요? As I said before, we have to move everything by the 10th 라고 하시면 되는데 이 짐을 우리가 직접 옮기는 게 아니라 뭐 이삿짐 센터를 고용하든 아니면 사람한테 시키던 누군가한테 시켜서 옮기다 라고 할 땐 뭐라고 하셔야 돼요? As I said before, we have to have everything moved by the 10th. As I said before, we have to have everything moved by the 10th. 라고 해서 모든 것들이 옮겨진 상황을 갖는 거죠. have 이용해서 써주세요. 네 번째, It is said that 하고 대절로 뭐뭐라고 한다 전해지는 얘기를 하시면 돼요. 그래서 한국말로 의역은 뭐뭐라고 전해진다, 뭐뭐라고 한다가 되지만 무조건 쓰시면 안 되고요. 얘는 보통 예전부터 전해져 내려오는 어떤 사실이나 믿음, 특히 어떤 뭐 조언이나 지혜 같은 거를 전달할 때 많이 쓰는 표현이에요. 그래서 누구 동네 엄마가 한 소문 이런 거를 그렇다고 해. 이렇게 it is said 하고 쓰지 않습니다. 자, 예문 같이 보실게요. 그래서 섹스피어는 자정 이후에 글을 가장 잘 썼다고 한다. 예전부터 이렇게 전해져 내려오는 사실을 얘기할 때 쓰시는데 그래서 글을 가장 잘 썼다고 한다라는 표현은요. do the best writing 이용해서 쓰시면 되거든요. 같이 영작해 주세요. It is said Shakespeare did the best writing after midnight. It is said that Shakespeare did the best writing after midnight. 이라고 하시면 되겠죠? 일찍 일어나는 사람들이 더 생산적이래. 자, 이렇게 예전부터 내려오는 조언이나 지혜도 it is said 이용해서 쓰시죠. 일찍 일어나는 사람들을 early risers라고 하거든요. 같이 영작해 보실게요. It is said that early risers are more productive. It is said early risers are more productive 라고 하시면 됩니다. 자, 그럼 톰 행크스가 굉장히 소박한 사람이래요 라는 거는 예전부터 전해오는 어떤 조언이나 진실이나 사실은 이런 게 아니잖아요. 그냥 소문이잖아요. 이럴 때에는 그냥 people say 하고 쓰시면 되고요. 소박한 사람이라는 거 humble 하면 이렇게 겸손한 거고 영어로 이거 꼭 알아두세요.
down to earth라는 게 있어요. 그래서 저 멀리 내가 범접할 수 없는 그런 사람이 아니라 이 지구 가까이에 나 같은 이런 사람, 평범한 사람 같다라고 얘기할 때 down to earth 많이 쓰거든요. 뭐라고 하시면 돼요? People say Tom Hanks is down to earth. People say Tom Hanks is down to earth 라고 하시면 됩니다. 자, 오늘 배운 표현은요, 문법이고 뭐고 간에 외워두시면 반드시 쓰게 되어 있는 정말 많이 쓰이는 표현들이니까 꼭 외워두시고요. 무작정 외우면 머리에 들어오지 않아. 우리 성인의 큰 한계이기 때문에 이해를 해야 머리에 남고 머릿속에 시스템이 생기면서 활용을 할 수 있는 거거든요. 그래서 이런 공부 찾고 계신다면 셀리의 쓰는 영어에 그런 강의가 준비가 되어 있습니다. 저랑 같이 하나하나 이해하면서 밟아가면서 발전하는 영어 공부 같이 하셨으면 좋겠습니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 바이.